This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. السلام علیکم اینڈ ویری ہیپی گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کموڈیٹی واچ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش عباسی ایٹ بزنس پلس. رائٹ جی, اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کموڈیٹیز کی نیوز کو, اور خاص طور پہ کموڈیٹیز کے حوالے سے ایسی کوئی نیوز آ رہی ہو جو کہ امپیکٹ کر سکتی ہے ان کی پرائسز پر, وہ ہم کوشش کرتے ہیں پروگرام میں ہم ڈسکس کر سکیں. پروگرام کے دو سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اویئر کر سکیں آپ کو کس طرح سے جو کموڈیٹی ہے وہ آپ اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ مختلف جو کموڈیٹیز ہیں ان کو لے کر کس طرح سے آپ ان کے اوپر اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں. آج کا پروگرام اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم بیسک چیزیں آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں گے اور کچھ رینیو کریں گے ہم وہ تمام چیزیں جو بہت سارے ہمارے نئے انویسٹرز ہیں جو آنا چاہتے ہیں پی میکس میں ٹریڈنگ کے لیے, ان کے حوالے سے ہم کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آج کے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. میرا نام محمود حسن ہے. میں بیک پارلر کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. ہم لوگ ویٹ کے بزنس میں, ویٹ کی ٹریڈنگ میں انوالو ہیں. فلاور ملز ہم چلاتے ہیں. پاکستان میں ویٹ ٹریڈ کو سن 87 میں جنیجو صاحب کی حکومت میں راشننگ سسٹم توڑ کے آزاد کر دیا گیا تھا, اور اس کے لیے ایک پراپر بڑی ڈیٹیلڈ پالیسی بھی دی گئی تھی. لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اعلان تو کر دیا گیا کہ ویٹ ٹریڈ آزاد ہو گئی ہے اور گندم کی تجارت اب ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے, اور گورنمنٹ کا رول اس میں محدود کر دیا گیا. اس حد تک کر دیا گیا کہ حکومت صرف ذمہ دار کی سپورٹ کے لیے اور ملک میں عوام کی فوڈ سیکورٹی کے لیے ویٹ کو پرچیز کرے گی. اس سے زیادہ حکومت کا گندم کی تجارت میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن اس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے گورنمنٹ کی پالیسی تھی, بڑی ڈیٹیلڈ پالیسی تھی, اس پر عمل نہیں کیا گیا. گورنمنٹ کی انٹرونشن کسی نہ کسی شکل میں اس میں رہی, اور جو پورے پچھلے سالوں میں جو قباحتیں تھیں اس پالیسی میں دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور بڑی ڈیٹیلڈ پالیسی تھی وہ, اس میں ہر نقطہ کہ کس طریقے سے ویٹ کی ٹریڈ ہوگی اور گورنمنٹ کی انوالومنٹ اس کو کس حد تک محدود کر دیا جائے گا, اس پر عمل نہیں کیا گیا. اور اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ جو ویٹ کو آزاد کرنے کی پالیسی تھی اس پہ عمل نہیں ہو سکا. صوبائی سطح پہ حکومتیں اس میں انوالو ہوتی رہیں, اور اس کی جو بنیادی مقصد تھا کہ ہم گندم کی ٹریڈ کو یا اپنی اس کموڈٹی کو انٹرنیشنل پرائسنگ کے ساتھ لنک کر دیں, کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹس میں ریٹس بڑھ جائیں تو ہمارے ہاں بھی ریٹ بڑھ جائیں, اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس کم ہو جائیں تو ہمارے ہاں بھی کم ہو جائیں, اور اس سے انٹرنیشنل انویسٹرز کو موقع مل سکے کہ وہ پاکستان کی آ کے ایگریکلچر میں انویسٹ کریں اور ویٹ بیسڈ جو پروڈکٹس ہیں اس میں انویسٹ کریں. تو وہ ممکن نہیں ہو سکا. تو میری رائے میں آج بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم گورنمنٹ انٹرونشن جو ہے اسے ختم کر دیں اس میں, اور جو اس وقت پالیسی آئی تھی اس کے مطابق ہم لوگ اپنی ویٹ کی ٹریڈ کو آزاد کر کے
इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दें कि वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वीट बेस्ड प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारे पास, हम दुनिया में गंदम उगाने वाले चौथे पांचवें मुल्क हैं, हमारे पास वीट की बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से ना तो हमें प्रॉपर स्टोरेज अभी तक डेवलप हो सका है पाकिस्तान में, ना ही वीट बेस्ड इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप हो सकी है, ना ही हम अपनी ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक कर सके हैं। कभी तो हमारे रेट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ऊंचे चले जाते हैं और कभी नीचे भी आ जाते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट से हमारी वीट की प्राइसेस ज़्यादा है। प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे आवाम को आटे जैसी कमोडिटी जो कि दूसरे मुल्कों में सस्ती है, हमारे यहाँ लोग उसको महंगा परचेज़ कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह यही है कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी उस पर अमल नहीं किया जा सका। गवर्नमेंट का रोल बड़ा अहम है प्राइसिंग ऑफ वीट पे। सूबाई हुकूमतें फेडरल गवर्नमेंट के मशवरे के तहत गंदम की परचेज या प्रोक्योरमेंट प्राइस तय करती हैं। पिछले साल तक गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट प्राइस जो थी वो 950 रुपये 40 किलो थी। इस साल के लिए हुकूमत की प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो 1050 रुपये मुकर्रर की गई है। यानी इस निर्ख पर ज़िम्मेदार से सूबाई हुकूमतें गंदम की ख़रीदारी करेंगी। उस पॉलिसी के तहत जिसका मैंने तज़किरा किया है, फेडरल गवर्नमेंट का रोल तो वीट के मामलात में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। उसके साथ साथ सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी इंटरवेंशन करती हैं। पॉलिसी तो ये थी कि सूबाई हुकूमतें या फेडरल हुकूमत इस हद तक उसके अंदर दखल अंदाजी करेगी कि ज़िम्मेदार को उसका गंदम का सही निर्ख मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने सूबे की मिसाल देता हूँ। कल सूबा सिंध में मूवमेंट ऑफ वीट पे बैन लगा दिया गया है। इसका मकसद ये है कि ज़िम्मेदार जो है वो मजबूर होगा कि वो हुकूमत सिंध को गंदम बेचे और वो अपनी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गंदम को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। जैसे अगर इंटीरियर सिंध का एक ज़िम्मेदार जिसका ताल्लुक चाहे दादू से हो, वो ये चाहता है कि वो कराची अपनी वीट बेच ले, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है। पूरे सिंध में मूवमेंट ऑफ वीट पे इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ज़िला से दूसरे ज़िला में गंदम की मूवमेंट पे बैन लगा दिया गया है, जो कि फ्री ट्रेड के रूह के मुनाफी है, जो कि हुकूमत ने तय किया था सन 87-88 में कि हम वीट ट्रेड को आज़ाद कर देंगे, उसके भी मुनाफी है। और पाबंदियां कारोबार में किसी भी लेवल पे हों, मेरी राय में वो फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। ट्रेड को हमेशा बुनियादी चीज़ ये है कि ट्रेड को आज़ाद किया जाए। जब भी आप ट्रेड पे किसी भी किस्म की पाबंदी लगाएंगे तो इन द लॉन्ग रन ना तो वो ज़िम्मेदार के फ़ायदे में होगी, ना वो कंज्यूमर के फ़ायदे में होगी, ना वो इंडस्ट्री के फ़ायदे में होगी। और जब इन सब के फ़ायदे में नहीं होगी तो किसी भी तरह मुल्क के फ़ायदे में भी नहीं होगी। नहीं, जब भी किसी चीज़ पे पाबंदी होगी तो मेरी ज़ाती राय में जब आप किसी चीज़ पे पाबंदी लगा देते हो तो पूरा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। जब भी आप मुख्तलिफ अदारों की इन्वॉल्वमेंट किसी काम में, जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ा दोगे, उतनी ही ट्रांसपेरेंसी जो है वो मशकूक हो जाएगी।
تو میرے خیال میں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ کل سے سندھ میں پولیس انوالو ہو گئی ہے، آپ کی رینجرز انوالو ہو گئی ہے، سارے گورنمنٹ کے ادارے گندم کی خریداری کے لیے کہ وہ حکومت سندھ کو بیچیں ذمہ دار ان کے دی ہوئی قیمت پہ، جو کہ کسی بھی طرح بھی مارکیٹ کی قیمت سے کم نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا پرائس جو ہے وہ 1050 روپے 40 کلو ہے، اوپن مارکیٹ کی قیمت جو ہے وہ اس سے کم ہے۔ تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر زیادہ پیسے دے رہی ہے تو ظاہر بات ہے ذمہ دار اسے ہی بیچے گا۔ تو اگر اس کے اوپر پابندی بھی لگائی جاتی ہے، زیادہ ریٹ بھی حکومت دے رہی ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی چیز 1050 روپے میں خرید رہے ہیں اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ 950 روپے میں خرید رہا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں 1050 روپے والے کو دوں گا۔ اگر حکومت کو ریٹ بڑھانے پر بھی گندم نہیں مل رہی ہے اور ذمہ دار جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کم قیمت والے کو بیچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ اگر ٹرانسپیرنسی ہوتی تو اس قسم کی باتیں نہ ہوتی، اگر ٹرانسپیرنسی ہوتی تو حکومت کو موومنٹ آف ویٹ پہ انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ والا بین نہ لگانا پڑتا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ بیان کرنے والی نہیں ہے۔ اس کو امپروو کرنے کے لیے میری ذاتی رائے میں آپ کو سارے جو ویٹ ٹریڈ میں لوگ ہیں ان کو ساتھ لینا پڑے گا، اور صوبائی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی۔ یہ بات تو آج کل کے زمانے میں پرانی لگتی ہے، کیونکہ یہ کام دوسری ویٹ گروئنگ کنٹریز جو ہیں ہم سے بہت عرصہ پہلے کر چکے۔ میرا اشارہ ویٹ بورڈ کی طرف ہے۔ آسٹریلیا ویٹ اگاتا تھا، انہوں نے ویٹ بورڈ بنایا گورنمنٹ لیول پہ اور پھر وہ پرائیویٹائز کر دیا۔ اسی طرح کینیڈین ویٹ بورڈ ہے، اس طرح امریکہ کی ایک ڈیفرنٹ پالیسی ہے، ان کے پاس یو ایس ویٹ ایسوسیٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکہ کو 8 ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جو ویٹ گروئنگ ایریاز ہیں، اور وہاں سے گروورز کے نمائندوں کو یو ایس ویٹ ایسوسیٹ کا ڈائریکٹر بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنی گندم کی قیمت کا تعین خود کرتے ہیں، گروورز جو ہیں، اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو نظر میں رکھتے ہیں، اپنی لوکل ڈیمانڈ کو نظر میں رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی اسی طرز پہ ایک بورڈ بننا چاہیے جس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو گندم اگاتے ہیں یا جو گندم خریدتے ہیں یا جو گندم کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہماری گندم کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے۔ اس سے کئی فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے گروور کو پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس قسم کی گندم کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ اپنی ویٹ کو بہتر سے بہتر اگائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ ریٹ لے۔ میں ویٹ بورڈ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے ٹائم بہت ضائع کر دیا ہے۔ رائس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ اب جب رائس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تو ہمارا چاول کی نہ صرف کوالٹی بڑھی ہے بلکہ ہم زیادہ کوانٹٹی میں بھی پیداوار کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس وقت میری نظر میں یہ ہے کہ ایک ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے جو کہ ذمہ داروں پہ، ٹریڈرز پہ، ایکسپورٹرز پہ، فلاور ملرز پہ مشتمل ہو، جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول سے آزاد ہو اور وہ فیصلہ کرے اور وہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں۔ اسے ہو سکتا ہے کہ شروع میں رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں،
ज़िम्मेदार को भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ट्रेडर को भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हुकूमत का रोल इसमें सिर्फ इतना रहे कि अगर वो ये समझती है कि जी पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का कोई मसला हो जाएगा तो वो अपने कुछ रिजर्व्स रख सकती है। उसके लिए उसके पास अदारे हैं, उसके पास पास्को है, फेडरल लेवल पे वो रख ले 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 3 मिलियन टन, जितना भी वो समझती है वो रखने के बाद इस ट्रेड को आज़ाद करते हैं। यही हमारे ग्रोअर्स के भी फ़ायदे में है, यही हमारे कंज्यूमर के भी फ़ायदे में है, क्योंकि हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे कंज्यूमर्स के फ़ायदे में हो, क्योंकि इंटरनेशनली महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हम इस ट्रेड को आज़ाद कर देंगे तो हमें बहुत हद तक महंगाई को काबू करने में भी मदद मिल सकेगी। अदरवाइज़ हम हर साल गंदम को महंगा करते रहेंगे, हुकूमत अनाउंस करती रहेगी और हमारी अनाउंस्ड प्राइस जो है वो कभी भी इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है उस पर नहीं आएगी। ना हम गंदम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, ना हम गंदम की स्टोरेज को इम्प्रूव कर पाएंगे, ना हम फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकेंगे और ना ही आवाम को इसका कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा। वाइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट आप देख रहे थे। इसके बाद आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके लिए करवाता चलूँ। एक दफ़ा फिर आज हमने दावत दी है मिस्टर आफाक नाजिम को, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं एट MM सिक्योरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम आफाक एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। राइट आफाक, आज हम कोशिश ये कर रहे थे कि बिल्कुल बहुत सारी ईमेल्स आ रही थी, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में पोजीशन लेना चाहते हैं। दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं, तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बिल्कुल उनके वाले से बेसिक जो है बात की जाए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो फंडामेंटल्स होते हैं और टेक्निकल होते हैं, ये दो बड़ी चीज़ें सुनने में आती हैं जी। मार्केट जो है फंडामेंटली बेस्ड है, मार्केट जो है टेक्निकली बेस्ड है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, फंडामेंटल्स जो होते हैं वो एक्चुअल इंडिकेटर्स जो होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक फोरकास्ट, जो एक्चुअल इवेंट्स हो रहे होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। मीनवाइल टेक्निकल्स जो होते हैं इट्स बेस्ड ऑन मार्केट ओपिनियन के मार्केट किस तरह चार्ट पैटर्न्स हैं, मार्केट ने सब चीज़ें, वो अजम्पशन बेसिकली ये करते हैं कि मार्केट हैज़ डिस्काउंटेड all the fundamental news. So the best way to make profits, make gains of the market is by following the waves, by following charts, by following different sort of indicators which will give the direction of the market irrespective of what is happening fundamentally. तो ये दोनों काफ़ी opposite sides में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो टेक्निकल है वो टेक्निकल की बात कर रहा हूँ कि टेक्निकल जो होता है वो कह रहा होता है बेसिकली कि द मार्केट हैज़ डिस्काउंटेड ऑल फंडामेंटल्स। ठीक है। मतलब जो यूएस का डेटा आया है वो ऑलरेडी मार्केट में अज्यूम कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। जो यूरोजोन का क्राइसिस है वो भी डिस्काउंट कर दिया। अब वो अजम्पशन ये कह रहा है कि चार्ट्स जो होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर बेसिकली टेलिंग यू व्हिच डायरेक्शन द मार्केट विल मूव, नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग बट जस्ट बेस्ड ऑन चार्ट थ्योरी एंड एनालिसिस। तो टेक्निकल के लिए आप समझते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मेरे जैसा बिल्कुल लेमैन है, मुझे नहीं पता ग्राफ क्या होते हैं, तो क्या मुझे ग्राफ बनाने भी आने चाहिए या ये ग्राफ मिल जाते हैं उनको रीड करना आना चाहिए? डेफिनेटली कि ग्राफ अगर आप बना सकें दैट्स अ डिफरेंट बीइंग, दैट्स बिकम कॉल्ड बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, दैट विल टेक यू अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाना वगैरह नहीं आते, आपको इतना आना चाहिए कि आप टेक्निकली रीड कर सकें चीज़ों को, कि अगर ग्राफ्स आपके सामने रखे हों, आपको पता हो कि किस तरह मूवमेंट होती है, किस तरह मूव हो सकती है, इस तरह की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि टेक्निकल जार्गन होता क्या है। ठीक है, ठीक है। बेसिक चीज़ हम बात करते हैं, बिल्कुल एक फ्रेश इन्वेस्टर है जो भी स्टॉक मार्केट में नहीं है, वो कमोडिटीज़ में आना चाह रहे ट्रेडिंग के लिए, कितने पैसे होने चाहिए मिनिमम उसके पास कि वो यहाँ पर आए ट्रेड करने के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे, मार्केट में वो री एंट्री भी ले? आइडियली कितने पैसे मिनिमम होने चाहिए? मिनिमम आइडियली 50,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो 1 से 2 लॉट के लिए सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है। क्योंकि इसमें ये मार्केट जब आपने जैसे नोट किया होगा, कमोडिटीज़ की मार्केट्स ये काफ़ी स्विंग्स लेती है, कभी डाउनवर्ड की साइड, कभी अपवर्ड की साइड। तो अगर आपके 50,000 रुपीज़ हैं अपने अकाउंट में तो आप एक तरीके से इंश्योर्ड हो जाते हैं अगेंस्ट ऑल दीज स्विंग्स। ठीक है। तो दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू स्टार्ट। तो आने के लिए कि उसके जहन में टारगेट होना चाहिए कि उसको रिटर्न तय करना चाहिए दिमाग में, 50,000 पर उसको क्या रिटर्न मिलना चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे के लिए, टाइमिंग वगैरह, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो, हमेशा एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेके चलना है, इस बेनिफिशियल कि आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने टारगेट परफॉर्मेंस के अगेंस्ट मेजर कर सकते हो। ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने गेन्स वगैरह लगा सकते हो। लेकिन दैट बीइंग सेड, द
the commodities market is very risky. Any unexpected data from the US or Europe can move the market $100 against the current trend. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان انویسٹرس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مارکیٹ کسی طرف ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے, تو اس لیے دے شوڈ بی ویل پریپیئرڈ. اس لیے ان کے اکاؤنٹ میں ایمپل لیکوڈیٹی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی پوزیشنس اور ٹرینڈ کے اپوزٹ سائڈس میں تو بے شک چل گئی تو کچھ غلط نہ ہو جائے ان سے. ٹھیک ہے, لیوریج کیا ہوتا ہے؟ لیوریج یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ نے ایک چیز اٹھا لی ہے وچ یو کی ناٹ فلی پے فور, but a broker or the PMAX helps you pay for the rest of the commodity. جیسے I buy a car for 10 lakh rupees, I bought the car for 100,000, the rest of the money is leverage. I leveraged it. So okay, and gold میں اس طرح سے لیوریج ہوتا ہے کہ $1620 کا گولڈ کا ایک آؤنس ہے as per current rates. تو اگر گولڈ کی جو ایکچوئل بائنگ آئے جائے 1620 کو, دیٹ ایکولس ٹو 1,25,000 روپیز. تو لیکن بٹ یو کین گیٹ دی گولڈ کا آؤنس ایٹ 10,000 روپیز. سو دا ریسٹ آف دا منی از لیوریج. یو ہیو لیوریج یور پوزیشن بیسکلی. فار ایگزامپل 1620 پر اگر ہے ایک, تو آپ نے بتایا اس صاحب جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیوریج. ٹھیک ہے رائٹ جی, یہاں پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے آفاق سے, اور کچھ اور بیسک چیزیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ضرور پوچھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.